Good morning, my dear students. This is Balachandra. Our Honorable HM is very eager to conduct online classes due to the Corona pandemic. Due to the Corona pandemic, we are unable to conduct the live classes. So, our HM is Chandrasekhar Sir Garu very interested to conduct the online classes. Question number 17. We have given the combine the following sentences using who, which, that. These are all the relative pronouns. Here the relative pronouns, how the relative pronouns uses in the question number 17. Today we are going to know about that. In the examination point of view, you have given two sentences. For example, Balachandra is a teacher. He is working in the JP High School Metro. Balachandra is a teacher. It is a sentence. Okay. He is working in the JP High School Metro. It is also a sentence. Here you have given the two sentences. We have to connect these two sentences using a relative pronoun who. Who, the relative pronoun, only used for persons. Here Balachandra is a person. Balachandra is a teacher. He is working in the JP High School. So here, who, the relative pronoun, is used for persons only. Okay. So this is the two sentences. These are the two sentences. We have to connect these two sentences with the use of WHO, who. Who is the relative pronoun. Okay. Relative pronoun. The two sentences, you try to notice the subject. You try to notice the subject. In the first sentence, the subject is Balachandra. In the second sentence, the subject is he. So this is the first method. In the two sentences, if the two subjects are same, we have to follow the first method. We have to follow the first method. So, Balachandra, who is working in the JP High School, is a teacher. Okay? Balachandra, who is a teacher, is working in the JP High School Metro. So, this is the way to change, to connect these two sentences with the using of who, WHO. Do you understand? Two sentences ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు సెంటెన్స్ నందు రెండు సబ్జెక్టులు ఒకటే అయితే మనం ఫస్ట్ మెథడ్ ని ఫాలో కావాలి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటి? బాలచంద్ర. సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటి? హి. సో ఈ రెండు సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ ఒకరే కాబట్టి, రెఫర్ చేసేది ఒకరినే కాబట్టి మనం ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ ని వాడాలి. సో అప్పుడు ఎలా చేయాలంటే, ఇద్దరు సబ్జెక్ట్స్ ఒకరే కాబట్టి మొదట ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని అలాగే రాస్తాం. బాలచంద్ర, ఓకే, కామా, బాలచంద్ర తర్వాత కామా, పంక్చుయేషన్ మార్క్ కామా ఉపయోగించాలి. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూ ని కామా తర్వాత ఉపయోగించాలి. బాలచంద్ర హూ ఈజ్ ఏ టీచర్. బాలచంద్ర హూ ఈజ్ ఏ టీచర్, కామా, ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ కామా రావాలి. బాలచంద్ర హూ ఈజ్ ఏ టీచర్, కామా, సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేయాలి. అంటే మొదటి సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టు, సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ఒకరే కాబట్టి ఒక సెంటెన్స్ నందు రెండు సబ్జెక్ట్స్ అవసరం లేదు. కాబట్టి సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ రిమూవ్ చేస్తాం. బాలచంద్ర హూ ఈజ్ ఏ టీచర్ ఈజ్ working in the
జడ్పీ హై స్కూల్ మెట్టు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. అర్థమైందా? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నిక్ lives in Los Angeles. He was born in Australia. Here you have given two sentences. Nick lives in Los Angeles. First sentence, he was born in Australia. Here you have given two sentences. We have to connect these two sentences into a single sentence with the using of relative pronoun who. Who ఎందుకు ఉపయోగించాలి ఇక్కడ? నిక్ అనేటువంటిది పర్సన్ కాబట్టి పర్సన్ కి బదులుగా మనము రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ హూనే ఉపయోగించాలి. విచ్ అనేటువంటిది థింగ్స్ కి బదులు, విచ్ దట్ అనేటువంటిది థింగ్స్ కి బదులు ఉపయోగించవచ్చు. హూ అనేటువంటిది కేవలం పర్సన్స్ కి మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. ఓకే. నిక్ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్. ఒక సెంటెన్స్. He was born in Australia. సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఎవరు? నిక్. సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఎవరు? హీ వాజ్ బోర్న్. నిక్కే. అంటే టూ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్టు ఒకరే. సో ఫస్ట్ మెథడ్. టూ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఒకరే అయితే మనం ఏం చెప్పాలనుకున్నాం, ఎలా రాయాలనుకున్నాం? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ని అలాగే రాసేద్దాం. నిక్. ఓకే, కమా. ఈ రెండు సెంటెన్స్ లో ఇందాక మనం ఏం చెప్పాము? టూ మెథడ్స్ చెప్పుకున్నాం. బాలచంద్ర ఈజ్ ఏ టీచర్, హీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్. ఇప్పుడు మనం రెండు మెథడ్స్ రాసాం. కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్ నందు మొదట పుట్టడం జరిగిందా? మొదట పుట్టింది ఆస్ట్రేలియాలో, ఇప్పుడు నివసిస్తుండేది లాస్ ఏంజల్స్ లో. కాబట్టి ఇటువంటి సెంటెన్స్ ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ ని మొదట రాస్తే బాగుంటుంది. నిక్ కమా హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా కమా లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్. ఓకే. నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా lives in లాస్ ఏంజల్స్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు రెండు సెంటెన్స్ లో రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఒకటే అయితే మొదటి సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ తరువాత కామా రాసి ఆ రెండు సెంటెన్స్ నందు మొదట ఏ యాక్షన్ జరిగిందో గమనించుకొని ఆ యాక్షన్ ముందు హూ అనేటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రాసి దాని ముందు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసి హెల్పింగ్ వెబ్ తో ఆ సెంటెన్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. ప్రాసెస్. రెండో సెంటెన్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్ లో కామా ఉంచి సెకండ్ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ని రిమూవ్ చేసి రిమూవ్ చేసి హెల్పింగ్ వర్బ్ నుంచి రిమైనింగ్ అలాగే రాసేస్తాం. అంటే ప్రెడికేట్ అలాగే రాసేస్తాం, సబ్జెక్ట్ అలాగే ఉంచి ప్రెడికేట్ ని అలాగే రాస్తాము. అర్థమైందా? నిక్ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్, హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. నిక్ who born in Australia lives in Los Angeles. That is the answer. That is the first method. If the two subjects are same, we have to follow this method. రెండు సబ్జెక్ట్స్ యొక్క సేమ్ అయితే మనం ఈ మెథడ్ ని ఫాలో కావాలి. ఓకే. రెండు సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఎలా కంబైన్ చేయాలి అనేటువంటిలో మనం ఫస్ట్ మెథడ్ ని చూస్తాం. ఓకే. We are going to know the second method. So in the second method, two subjects are not same. If the two subjects are not same, we have to follow the second method. Okay. Jagruti gave me a book. Jagruti gave me a book. It is very interesting. Jagruti gave me a book. It is very interesting. ఇక్కడ Jagruti gave me a book. ఇది ఒక సెంటెన్స్. It is very interesting. ఇది ఒక సెంటెన్స్. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏంటి? జాగృతి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? జాగృతి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో జాగృతి గేవ్ మీ ఏ బుక్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సెకండ్ సెంటెన్స్ లో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇట్. ఇట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ
ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ? ఇట్ అంటే బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టివ్, సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టివ్ వేరు వేరు కావున మనం ఈ సెకండ్ మెథడ్ని ఉపయోగించాలి. అర్థమైందా? సో ఇలా టూ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ వేరు వేరు అయితే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో బ్రాకెట్లు ఇక్కడ మనం దేని గురించి? బుక్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. థింగ్ కాబట్టి థింగ్ బదులు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏం ఉపయోగించాలి? దట్ కానీ విచ్ కానీ ఉపయోగిస్తాం. పర్సన్ అయితే హూ ఉపయోగిస్తాం, థింగ్ అయితే దట్ కానీ విచ్ కానీ ఉపయోగిస్తాం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనకు ఇది బుక్ అనేటువంటిది థింగ్ కాబట్టి విచ్ ఉపయోగిద్దాం. జాగృతి గేవ్ మీ ఏ బుక్ విచ్ అంటే ఆల్రెడీ బుక్ ఉంది, విచ్ అనేటువంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఉపయోగించాము. దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఇట్ అనేటువంటి తీసేస్తాం. జాగృతి గేవ్ మీ ఏ బుక్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. అంటే సెకండ్ మెథడ్లో టూ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ వేరు వేరు అయితే మొదటి సెంటెన్స్కి రెండో సెంటెన్స్కి మధ్య ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ బ్రాకెట్లో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు బ్రాకెట్ నందు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇస్తారు. హూ వాడాలన్నా, విచ్ వాడాలన్నా, దట్ వాడాలన్నా అనేటువంటిది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. ఇచ్చినటువంటి ఆ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాప్ ప్లేస్లో మధ్యలో రాసి సెకండ్ సెంటెన్స్ యొక్క సబ్జెక్ట్ని కన్నా రిమూవ్ చేస్తే ఈ సెకండ్ మెథడ్ ఈజీగా రాసేయచ్చు. జాగృతి గేవ్ మీ ఏ బుక్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 నుంచి మనము ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ నేర్చుకున్నాం. వీటికి కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తాను. వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్స్ నాకు పెట్టండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జడ్పీ హై స్కూల్, మెట్టు.